السلام علیکم. ڈیجیٹل تبصرہ میں خوش آمدید. اگر آج آپ پہلی بار ڈیجیٹل تبصرہ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل تبصرہ کا نام رکھنا اس چینل کا اور ہماری پوری ٹیم کا ایک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کو، ہماری عوام کو ڈیجیٹل دنیا میں ہونے والے جو دھوکے ہیں، جو فراڈ ہیں، ان کے بارے میں بتائیں، اور جو نئی ٹیکنالوجی آتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ، جو ٹیکنالوجی پاکستان میں آتی ہے یا پوری دنیا میں سوشل میڈیا میں، ڈیجیٹل میڈیا میں کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کے بارے میں بتانا ہماری ٹیم کا مقصد ہے. اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے ٹائم سے ٹائم نکالیں اور دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ کس طرح سے فراڈ کرتے ہیں اور آپ کس طرح فراڈ سے بچ سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ ہونے والا ایک سب سے منفرد فراڈ جس کا عام عوام کو بالکل نہیں پتا. اگر پتا ہے تو ان چند لوگوں کو پتا ہے جن کے ساتھ یہ فراڈ ہو چکا ہوا ہے. جن کے ساتھ یہ فراڈ نہیں ہوا ان کو نہیں پتا. لوگ انجانے میں اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. فراڈ ہے کیا؟ ابھی مثال کے طور پہ ہوتا کیا ہے، آپ کو ایک کال آتی ہے لڑکی کہتی ہے جی السلام علیکم، آپ فلاں بات کر رہے ہیں. لڑکا آگے سے کہتا ہے یا لڑکی آگے سے کہتی ہے جی نہیں میں یہ نہیں ہوں. تو وہ جو فون کرنے والی ہے نا وہ کہتی ہے جی مجھ سے نا ایک غلطی ہو گئی ہے تو آپ پلیز میری ایک ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ نہیں تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، میں بہت مصیبت میں ہوں، میری امی ہاسپٹل میں ہے یا میرے ابا ہاسپٹل میں ہے، میرے بھائی کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ایسا ایک سین بنائے گا آپ کو، فوراً آپ کا ذہن کا ایک ایسا آپ کا ذہن بدلا جائے گا کہ آپ گھوم کے رہ جائیں گے ہوا کیا ہے. وہ بندہ ہے یا بندی ہے جس کو کال آئی وہ پوچھے گا کہ جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو وہ آگے سے کہے گی نہیں بھائی جان، بہن، بیٹا، بھتیجے، خدمت میری نہیں کرنی آپ نے کوئی، صرف میں نے نا غلطی سے میں نے اپنے شوہر کو، بھائی کو، بیٹے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو میں نے نا یہ پیسے ٹرانسفر کرنے تھے تو وہ غلطی سے آپ کے جائز کیش یا آپ کے ایزی پیسہ میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں. تو آپ ایسا کریں پلیز، آپ کے پاس ایک نمبر آیا ہے تو آپ جلدی مجھے وہ نمبر بتا دیں، نہیں تو میرا بھائی ہاسپٹل میں ہے یا کچھ ایسے لڑکے بھی ہوتے ہیں جو یہاں تک کہتے ہیں کہ یار میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، میری بیوی کے یہاں ڈلیوری ہونے والی، میں بہت پھنسا ہوا ہوں. وہ ایسے رونے والا انداز بناتے ہیں کہ بندے کا ذہن موف ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانی ذہن ہے، بندہ کسی بھی حادثے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا. یہ فطرت انسانی ہے، انسان حادثے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو جب آپ کو کوئی بھی فون کرنے والا ایسا کہتا ہے تو بندے کا ذہن تیار ہو، فوراً گھبرا جاتا ہے بندہ کہ او یار میں کیا کروں. وہ جیسے ہی بندہ پھر اس کے بتائے ہوئے نمبر کو اس کو بتاتا ہے، وہاں سے ہوتی ہے اصل گیم شروع. اگر آپ کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، آپ کا جیز کیش اکاؤنٹ ہے، آپ کا کوئی بھی اکاؤنٹ ہے، آپ نے اس کو نمبر بتایا، وہ نمبر بتانے کے ساتھ ہی آپ کا اکاؤنٹ جو ہوگا نا وہ بالکل فارغ ہو جائے گا، وہ 0 بیلنس ہو جائے گا. کیوں؟ وہ آپ کو ایک کوڈ بھیجتے ہیں، اس کوڈ کے وہ ہوتا ہے کوڈ. اس کوڈ کے ذریعے جب آپ اس کو دوبارہ اس کو اوپن کرنے کے بعد اپنے فون سے اس کو دوبارہ وہ نمبر بتاتے ہیں تو آپ اپنے موبائل کا، اپنے جیز کیش کا، اپنے ایزی پیسہ کا، آپ کا کوئی بھی اکاؤنٹ ہے، آپ اصل میں اس کا پاسورڈ بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو پاسورڈ بتا رہا ہوں. آپ پاسورڈ بتاتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کا سارا بیلنس ختم. اب بندے کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے. بندہ جب کہیں بھی پریشانی میں پھنستا ہے، ہوتا کیا ہے، بندے نے نکلوائے ہوئے تو ہے نہیں پیسے. مثال کے طور پہ میں نے 10,000 روپے رکھا ہوا تھا، نکلوایا میں نے تھا نہیں. ابھی میں کہیں گیا، میں نے کچھ خریدا یا میں کچھ کرنے لگا، جب میں نے بیلنس دیکھا تو بیلنس 0 تھا. میں پریشان ہو گیا. مجھے وہ جس موجودہ کمپنی کے ساتھ بھی میرا اکاؤنٹ تھا، مجھے ان پہ غصہ آ گیا، مجھے حکومت پہ غصہ آ گیا، مجھے ٹیکنالوجی پہ غصہ آ گیا کہ یار یہ ہمارے ملک میں کیسی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے ملک میں کیسا فراڈ ہو رہا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں پہ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا نہیں جاتا. جبکہ آپ دوسرے ممالک میں کہیں بھی ویسٹرن کنٹریز میں جائیں، عرب کنٹریز میں جائیں، آپ کو باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پر یا جو موبائل کمپنیز ہوتی ہیں ان کی جانب سے اسپیشل میسیجز کیے جاتے ہیں، میسیج آتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی لنک اوپن نہیں کرنا، آپ نے کسی بھی ایسی کال پہ کسی کو جواب نہیں دینا، کسی کو اپنا پاسورڈ نہیں بتانا. جتنا کوئی مرضی مجبوری میں آپ کو فون کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، لائٹلی موڈ میں جیسے مشہور تھا کہ وہ جو سبا ایزی لوڈ والی تھی، وہ پورا پاکستان اس کو جانتا ہے.
वो सबा इजी रोड वाले ने किसे किसे नहीं लूटा, वो पूरा पाकिस्तान उसके चुंगल में फंसा रहा था। तो ये अब एक नई चीज शुरू हुई है कि आपको कॉल आएगी कि जी मेरा जी फलां होने वाला है, और जो सबसे ज्यादा कॉल कर रहे हैं वो लड़के कर रहे हैं। शर्मिंदगी की बात ये है। और बहाना क्या कर रहे हैं लड़के फोन करके, यार मेरी बीवी ना उसमें फलां हॉस्पिटल में दाखिल है, उसकी डिलीवरी होने में 15 मिनट बाकी हैं, और ये हो गया है, मैं पैसे गलती से ना 10,000 रुपए तुम्हें ट्रांसफर कर बैठा हूं, तो वो डॉक्टर कह रहे हैं वो बड़ा बच्चा मर जाएगा, मेरी बीवी मर जाएगी। वो बंदा फिर क्या होता है, हमदर्दी वाले लाइन में चला जाता है। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि इस डिजिटल दुनिया की, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया की, इस फ्रॉड से बचिए। जैसे होता था ना जेब कतरे एक दौर में, अभी जेब कतरे नहीं होते ज्यादा, वो क्यों, सारे पैसे तो एटीएम में, जेब कतरे क्या करेंगे। ये वही जेब कतरे, ये वही फ्रॉडिये हैं, ये वही लोग हैं जो अब इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ गए हैं। आपने बहुत से टीवी प्रोग्राम्स भी देखे होंगे, आपने साइबर क्राइम्स की वीडियो आप देखें, वो लोग भी बैठ के पब्लिक को गाइड करते हैं, जबकि पब्लिक उनकी वीडियो ज्यादा देखती नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं होती। लोग कहते हैं नहीं यार ये पता नहीं क्या साइबर क्राइम का ऑफिसर बैठा है या कोई बंदा बैठा है बातें कर रहा है। वो बातें हमारे ही फायदे के लिए होती हैं। तो हमारी टीम का, हम सब का मकसद और हमारा जो नजरिया है वो ये है कि जो पूरा पाकिस्तान है उसको आगाही हो। मिसाल के तौर पे अभी कोई भी हुकूमत की तरफ से, किसी की तरफ से कोई स्कीम चलती है कि जी, जैसे अभी ये पिछले दिनों कोरोना के दिनों में हुकूमत की जानिब से एहसास कैश प्रोग्राम था, जो भी था चक्कर वो चला, उसका एक बाकायदा कोड आना था आपको, उस कोड की वेरिफिकेशन के बाद आपने जाके पैसे निकलवाने थे। हुआ क्या, यहाँ पे इन फ्रॉडियों ने अवाम को कहा कि अवाम को मैसेज करने शुरू कर दी थी, इस नंबर पे आप कॉल करें, एहसास कैश की जानिब से आपका 10,000 रुपया निकला है, तो आप इसमें 1,000 रुपए का बैलेंस करवाएं तो आपको ऐसे ऐसे हम पैसे ले देते हैं। अब हमारे नादान दोस्त, ऐसे नादान पब्लिक क्या करती है, फौरन 1,000 रुपए का बैलेंस करवा देती है। अभी यहाँ पे बैठकर होता क्या, नुकसान हो जाता है, बाद में वो नंबर अपना ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे बैठकर मैं बतौर एक पाकिस्तानी, मैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरी आवाम को, मेरी पब्लिक को, मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम को, जिन लोगों को नहीं पता इस टेक्नोलॉजी के फ्रॉड के बारे में कि टेक्नोलॉजी में आपको कैसे लूटा जा सकता है, उनको पता चले ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। आप सिर्फ मोबाइल पे यूट्यूब पे वीडियोस मत देखने तक रहिए, फेसबुक पे अपने लाइक कमेंट्स तक मत रहिए। इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो आपके बच्चे हैं, जो आपसे छोटे हैं, उन्हें बताइए कि ये चीजें होती हैं मुआशरे में, ये होता कैसे है। इन चीजों का हम आपस में जिक्र कैसे नहीं करते कि अगर मेरे साथ फ्रॉड हो गया है ना, तो मैं शर्मिंदगी के बायस मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं, मैं किसी से भी जिक्र नहीं करूंगा, मैं अपने घर में भी जिक्र नहीं करूंगा, मैं अपनी बीवी से भी जिक्र नहीं करूंगा, मैं अपनी बहन से, माँ से, बेटी से, किसी से जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ। वो लोग कहेंगे लो जी तुम फूल बन गए, तुम फूल बन गए। इस चीज से बाहर निकलिए, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को समझिए, टेक्नोलॉजी के फ्रॉड से बचिए। और जितना आप इस टेक्नोलॉजी में सिक्योर रहना चाहेंगे, जितना सिक्योर रहना चाहिए आपको, उतना सिक्योर रहिए, क्योंकि फ्रॉड की नई नई किस्में आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे एक दोस्त है, उनको भी ऐसे कॉल आई एक लड़की की कि मेरी ऐसे ऐसे बाइक एक्सीडेंट हो गया है, फलां हॉस्पिटल में है। अभी उस लड़की की किस्मत खराब थी कि जिस हॉस्पिटल का उसने नाम लिया वहां पे उसका बड़ा भाई खुद डॉक्टर है। उसने कहा तू वहीं पे ठहर, मैं अपने भाई को कॉल करती हूँ, मैं अपने भाई को कॉल करता हूँ और अभी तुम्हारी प्रॉब्लम में हल करवा देता हूँ। अभी वो लड़की कह रही है नहीं नहीं सर आप ऐसा करें, ये जो नंबर आया है ना आपके पास, आप इस नंबर को बस मुझे मुझे नंबर बता दीजिए, मेरे पैसे वापस हो जाएंगे। वो बंदा, उसको पता था कि ये क्या फ्रॉड चल रहा है, और ऊपर से उस लड़की की, उसको आप कह लें कि उसकी बदकिस्मती ये कि उस लड़के का भाई खुद उस हॉस्पिटल में डॉक्टर था जिसका उसने नाम लिया। तो ये बचत हो गई। ऐसे वाकयात हो रहे हैं। आपस में बैठिए, दोस्तों में बैठिए, फैमिली में बैठिए, ऐसी चीजें डिस्कस कीजिए, क्योंकि जो चीजें आपको मुझे पता है वो 15 साल के, 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के बच्चे को, लड़के को नहीं पता कि उसके साथ क्या फ्रॉड होता है। क्योंकि पॉकेट मनी तो हर किसी को मिलती है, हर बच्चे के पास, हर बंदे के पास पैसा होता है। 10 में से 5 बंदों का तो हर किस्म का, किसी का जैज कैश है, किसी का इजी पैसा है, किसी का मनी ग्राम है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। आपके अकाउंट्स तो सबके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा जो बताने का मकसद ये है कि इस डिजिटल फ्रॉड से बचें, जहां तक हो सके अपने बच्चों को इस डिजिटल फ्रॉड के बारे में बताएं, अपने बच्चों को इसके बारे में तालीम दें। और आपको अगर लगे कि डिजिटल तबसरा की टीम ने इस फ्रॉड के बारे में, जो फ्रॉड सरेआम हो रहा है, जिस फ्रॉड का शिकार पूरा पाकिस्तान हो रहा है,
उसके बारे में आवाज उठाई, उसके बारे में गुफ्तगू की। देखिए हम भी, हर शख्स का काम, बहुत से लोग होते हैं जिनका टाइप ऑफ बिजनेस और होता है, हमारा टाइप ऑफ बिजनेस और है, लेकिन ये जो हमारा मिशन है कि हम अपना डिजिटल तबसरा के नाम से पूरी पाकिस्तानी कौम को, पूरी अवाम को इसके बारे में आगाही देंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में, जैसे हमने पहले अपनी एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी पूरी एक सीरीज बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, मोबाइल कैसे काम करते हैं, हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी के फ्रॉड से बच सकते हैं और कैसे सिक्योर रह सकते हैं, अपने आप को महफूज रख सकते हैं। ये सब चीजें आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे। और अगर आपको लगे कि डिजिटल तबसरा की टीम हमेशा रोजाना वो वीडियो बनाती है, वो चीज आपके पास लेकर आती है जो मुआशरे का हिस्सा है और मुआशरे में ये चीजें हो रही हैं, तो प्लीज डिजिटल तबसरा की टीम का साथ दें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम ऐसे ही अपनी पाकिस्तानी कौम की खिदमत करते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।